اور جس نے ہمیشہ سرمایہ داریت اور جاگیرداریت کا مقابلہ کیا۔ سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ جس کے ماضی کی تاریخ انگریز کی وفاداری کی ہے، آج پاکستان میں بھی انہیں کو معزز کہا جا رہا ہے اور غریب انسانیت ان کے دروازے پر غلام کی طرح بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے ان قوتوں سے غریب لوگوں کو نجات دلائی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، سردار اور نواب جن کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن ان فقیر منش لوگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں آج ان کا تکبر اور غرور زمین بوس ہو چکا ہے۔ اس وقت صوبہ سندھ کے اندر جمعیت علماء اسلام ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر تسلیم ہو رہا ہے اور کسی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یا ملک کے داخلی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے نہیں، بلکہ ان کو ناراض کر کے ہم نے یہ پرواز کی ہے اور آج پاکستان کی ایک مسلمہ سیاسی قوت کے طور پر ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے مسلسل اگر کوئی طاقت رکاوٹ بنی رہی ہے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کہ ہم ملکی سیاسی نظام پر ان کی سپرمیسی کو سے اختلاف کرتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ پاکستان کا آئین یہ میثاق ملی ہے اور آئینی دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے تمام ادارے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ اس طریقے سے تمام ادارے اپنے آئینی ذمہ داریوں سے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برا ہو سکیں گے اور عوام اور ان کے درمیان احترام اور اعتماد کا رشتہ بھی برقرار رہے۔ ہم آج بھی خیر خواہی کی بنیاد پر یہی رائے رکھتے ہیں اور خیر خواہی کی بنیاد پر اس کا پیغام ہر وقت پھیلا ہے۔ اس وقت صورتحال ہمارے ملک کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت اضطراب کا شکار ہے۔ ہم بحیثیت اس وقت ایک ریاست کے بین الاقوامی تعلقات میں سفارتی آداب سے بھی ناواقف نظر آ رہے ہیں۔ ہم کسی دوست کو دوست نہیں رکھ سکتے۔ 70 سال کے بعد چین کے ساتھ ہماری گہری دوستی، ہماری میٹھی دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی۔ آج نئی حکومت آنے کے بعد اس اعتماد کو پھر دھچکا لگا۔ سی پیک منصوبہ تو پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور جو پاکستان کے مستحکم روشن مستقبل جو معیشت کا ہے، ہمارا معیشت کے روشن مستقبل کی ضمانت فراہم کرتا ہے، آج وہ عدم اعتماد کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ساری زندگی قوم کو نئے ویژن اور نئے ویژن کی بات کرتے رہے، لیکن نئے ویژن کی جگہ پر سوائے
خوابیدہ خوابوں کے ان کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں. اس لیے ہم سفارتی محاذ پر پاکستان کے مستقبل کو تاریخ دیکھ رہے ہیں. مغرب اور مشرق کی لڑائیوں میں پاکستان ایک بار پھر اس کی آماجگاہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ٹھوس پالیسی، کوئی ٹھوس نظریہ موجود نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ قادیانی نیٹ ورک متحرک ہو گیا ہے اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت پر ہے. ہمارے ملک کا نیا نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں گیا ہے وہ پاکستان میں اس کے اثر نو کردار کے لیے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ملک کی معیشت کو اثر نو اس طرح ترتیب دیا جا رہا ہے کہ اس کو اس بین الاقوامی معیشت کے تابع کر دیا جائے جو بین الاقوامی معیشت اس وقت یہودی لابی کے کنٹرول میں ہے. بہت بڑے ایک نظریاتی تصادم کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ابھی تو آغاز ہی ہے. جمعہ 8 دن ہوئے اور ہم آئے روز ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکمران اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی چند ہی دنوں میں آسمان کو چھونے لگی. 2 گنا 3 گنا قیمتیں غریب آدمی کے استعمال کی اشیاء سامنے آ رہی ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس وقت مشکلات کا باعث ہیں، ملک کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں دینی مدارس ایک باقاعدہ سرکاری طور پر منظور شدہ رجسٹرڈ ایک نیٹ ورک ہے. تمام مکاتب فکر کے مدارس اسی ایک نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر حکومت نے پورے ملک کے مدارس کے رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا ہے، اور پھر تعلیمی اداروں کے رجسٹریشن کا معاملہ نیپٹا کے حوالے کرنا. کیا میسج آپ دنیا کو دے رہے ہیں؟ نیپٹا تو دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا ادارہ ہے. آپ نے دینی مدرسے اور تعلیمی ادارے اس کے حوالے کر دیے ہیں. ظاہر ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. نئے فارم جو چھپے ہیں ان فارموں کو ہم سر بازار پھاڑیں گے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم اس پر مکمل مزاحمت کے لیے تیار ہیں. حکومت بتائے وہ کتنی تیار ہے. غریب طلبہ جو لوگوں کے صدقات اور ان کے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر عید الاضحیٰ کے موقع پر کسی مدرسے کو لوگ چرمہائے قربانی دیتے ہیں، کھالے دیتے ہیں، ان مدارس کے خلاف FIR کٹے جاتے ہیں. اور سنا ہے کہ اب تو کچھ مدارس کے محتممین کے خلاف عدالتوں نے 1 سال کے قید کی سزائیں بھی سنا دی. یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ ریاست مدینہ ہے. یہ ہم ریاست مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ریاست مدینہ کے تصور کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تضاد ہے. دینی مدارس کی مخالفت دین کی مخالفت کے بغیر نہیں ہو سکتی. افراد پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن پورے ملک کے مدارس کے بارے میں یکساں سوچ رکھنا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور سسٹم کے لیے قبول نہیں ہے. اتنا بھی گیا گزرا وقت نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں اس دباؤ کے ساتھ زندگی گزاریں. ہم پوری آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے اداروں کے تحفظ کریں گے، اس کے لیے قربانیاں دیں گے، اور حکومت یہ جنگ مت چھیڑے ورنہ پھر ان کے دن بھی گنے جا چکے ہیں. اس سلسلے میں نے وفاق المدارس کو بھی
इस सूरत हाल से आगाह किया है, इसकी संगीनी से उनको आगाह किया है और उनको ये भी कहा है कि तमाम तंजीमात मदारिस को राब्ते में लिया जाए और इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। इस हवाले से हमें आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद लेना है। इस हवाले से तमाम मुल्क में दीनी मदारिस के इजलासात सूबाई सतह पर तलब कर लिए गए हैं और एक जामे पॉलिसी उसमें मुरतब की जाएगी और इस किस्म के जो जारहाना इक़दामात, नाजायज़ और गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात हैं, उसके मुकाबले में हम अपनी पॉलिसी वज़ा करेंगे और इसका भरपूर अंदाज के साथ हम रद्द-ए-अमल देंगे। अब भी वक्त है हुकूमत अपने फैसले वापस लेगी। अगर वापस नहीं लेगी तो आतिफ मियाँ की तरह वो फैसले वापस करवाएंगे। कोई सवाल हो जी? मुस्लिम लीग नून की तरफ से ताज़ा तरीन एतराज़ ये आ रही है कि उन्होंने रब्ता किया है सरदार साहब ने स्पीकर साहब से कि चूँकि उनके एक सरदार गलत हुई है तो उन्होंने कहा है कि इस्लाम का जो मुस्लिम का इजलास है उसको भी और जो अगला कमीशन का इजलास है उसको अगले हफ्ते तक जो है वो ले किया जाए। आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर बेगम कुलसुम नवाज़ साहब की वफ़ात पर मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके पूरे ख़ानदान और उनकी पूरी जमात से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला मरहूमा को जवाज़ रहमत में आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत ताम्मा फरमाए और तमाम लवाहिकीन और पसमानदगान को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसमें सदारती खिताब होना है, यकीनन इसमें मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है और इसके अलावा हमारे मुल्क का एक हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, एक माशरती निज़ाम है हमारा, बहुत से लोग इस वक्त उनके साथ ताज़ियत में शामिल होंगे। तो अगर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है तो बजा है और उनकी इस दरख्वास्त को अगर कबूल कर लिया जाए तो इन हालात में मुनासिब है। ये बताइएगा कि कुछ लोग आज भी कहते हैं जो बेगम कुलसुम नवाज़ की जो बीमारी थी उसके लेकर आज जो आज तक वो ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ जी को उनकी फैमिली इससे सियासी फ़ायदा उठाती, इसके बारे में मेरे ख्याल में ऐसी बातें कोई और डिस्कस करे मीडिया पे, लेकिन मैं नहीं डिस्कस करता। जितना वो गिरी हुई बातें हैं तो मैं भी उसका हिस्सा बनूँ, मुझे ज़ेब नहीं देता। मौलाना साहब ये बताइएगा, अभी आपने मदारस की बात की थी, मदारस रजिस्ट्रेशन की बात की थी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब ने ये कहा है कि कुछ लोग इलेक्शन हारने के बाद आज मदारस का मंजन बेच रहे हैं। हम रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं कर रहे, बल्कि हमने जो टास्क फोर्स बनाई है उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान और कारी हनीफ जालिंदरी को भी शामिल किया है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि हम रजिस्ट्रेशन मनसूख कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ये रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी? उन्होंने मुझसे रब्ता किया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हम टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले हमें टास्क फोर्स की तफसीलात बताई जाए, उसका प्रोग्राम बताया जाए, उसका एजेंडा बताया जाए, ताकि हम उसको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद फिर हम उसका रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। इस तरीके से आपने बना लिया और हम उसके रुकन हो गए खुद, इस तरह भी नहीं। दो सवाल नूरुल हक कादरी ने तकरीर के दौरान कहा था कि हमने मदारिस के हवाले से कोई तरामीम या कवानीन के बाद नहीं किए रजिस्ट्रेशन। एक तो आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये कि बाका इंतजाम के हवाले से बाकायदा फैसला भी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी भी हुआ है, उन्होंने एक टास्क फोर्स भी बनाया हुआ है। आप लोग की उसके हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? इसको फॉर्म दिए गए हैं, हमारे बड़े मोहतरम हैं नूरुल हक कादरी साहब, लेकिन वो पराए शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। तो बेचारे की क्या हैसियत है? उनको एक मौलवी मिल गया पूरी पाकिस्तान में, अब वही उसका मदारस और सब कुछ का हो रहा है। देखिए, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं,
हम इनके एजेंडे से वाकिफ़ हैं, हम इनके मकासद और अहदाफ से वाकिफ़ हैं और हम पूरी तरह होशियार बैठे हुए हैं। इन भूल भलाइयों से हमें बरगलाया नहीं जा सकता। हम ठीक ठाक इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और ये इंशाअल्लाह उनको ये सारी चीज़ें वापस लेनी होंगी। ये जो नूरुल हक साहब की बात आप कर रहे हैं ये भी पसपाई की तरफ एक हरकत है और हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ऐसी बात। बाकी रही फाटा की बात, फाटा का मसला जो है जिस तरह इन्होंने पास किया असम्बली से, मेरे ख्याल में तारीख में ये लिखा जाएगा कि जिस भोंडे अंदाज के साथ इतना एक नेशनल इशू वहाँ एड्रेस किया गया कि 5 साल में तो ये बिल नहीं आ सका और 15 दिन के अंदर आ गया और पास भी हो गया और अब फंसे हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं मज़ा का खेज़ बात ये कि जब तक आर्टिकल 247 जिंदा था तो फिर हमारी एग्जीक्यूटिव को फाटा में कोई किरदार अदा करने का इख्तियार नहीं था। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई कि जाएं आप जायज़ा लेकर आएँ, जो उसका इख्तियार नहीं बनता था, प्रेसिडेंट का इख्तियार था। जब आर्टिकल 247 ख़त्म हो गया तो फिर एक नया ज़ाब्ता प्रेसिडेंट ने जारी कर दिया जो अब उसको इख्तियार नहीं था। यानी अजीब सा तमाशा है कि इस मुल्क में कुछ पता नहीं चलता कि कौन आइन के हक़ में आइन के हवाले से बात कर रहा है, कोई आइन के मुनाफी बात कर रहा है। इस वक्त भी हमारी नज़र में फाटा का अपना एक मुस्तकिल मकाम है, चाहे जितनी भी आप उसमें तब्दीलियाँ लें, पब्लिक का जहन तब्दील नहीं हो रहा है। अवाम जो है वो इस इंज़िमाम की फ़िक्र को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और सब ने इस मुतालबे पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि अगर इंज़िमाम किया भी जाए तब भी उसका मुस्तकिल सूबे की हैसियत से तहरीक जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी। आपने इदारों की बात की, एग्जीक्यूटिव की बात की, जब बारी पाकिस्तान जब मगरबी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके मशरक़ी पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमें आज़ादी मिली है वो हमें मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली, अगर हमें कानून के तहत कानून के दायरे में रहकर हुक्मरानी करनी है। तो उसके बाद जब आइन बनाया गया 2-4 मतलब उसकी खिलाफवर्जी की गई है, तो ये इदारों का और सिविल हुकूमत है उसका जो तनाव कब खत्म होगा और जो जज होते हैं जिनको बेमाना कर दिया गया है ये आप इसका कब तक चलेगा? इसी बात से हमें इख्तिलाफ है कि आइन के तहत मुल्क के अंदर एक एग्जीक्यूटिव मौजूद है, वही सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है। उसके होते हुए किसी और को ये कहना कि वो हम सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हैं, ये तस्वुर ख़त्म होना चाहिए। आइन से मावरा कोई इदारा अपने आप को अगर सुप्रीम एग्जीक्यूटिव तस्वुर करता है इससे पेचीदगियाँ पैदा होती है और हम यही मशवरा देते हैं कि इस किस्म के तस्वुरात से दस्तबरदार हुआ जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये बुक देने जी।